हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आप स्टडी दे विच। सो हाज़र तुहाडे लई अपनी अज दी मैथेमैटिक्स की क्लास लैके पंजाबी दे विच मैथ आपां स्टार्ट किया होएगा। अज मैथ की अपनी 8वीं क्लास हैगी। इस तो पहलां 7 क्लासां हो चुकियां ने मैथ दीयां। तो तुसीं जेकर पहली बार अपने चैनल के नाल जुड़ रहे हो तो पिछलियां क्लासां नूं देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच तुहानूं प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो जां फिर तुसीं वैसे भी चैनल के विच जाके देख सकते हो पुरानियां सारियां क्लासां नूं, उत्थों भी तुहानूं प्लेलिस्ट इसकी मिल जाएगी। तो नंबर सिस्टम अपना हो चुका है। उस तो बाद सिंपलीफिकेशन के आपां चलते पाएंगे। ठीक है, तो देखो 0 टू हीरो बैच आपने स्टार्ट किया होएगा। पंजाब दे विच जिन्नियां भी भर्तियां आउणियां ने उन्हां सारियां दे वास्ते आपां बेसिक तो हाई लैवल तक मैथ करवा रहे हैं। तो बिल्कुल फ्री बैच है, इसकी कोई भी फीस नहीं हैगी। बस तुसी ने डेली क्लास अपनी लगानी हैगी। तो जदों ही देखो अपना सिंपलीफिकेशन का चैप्टर यह समाप्त हो जाएगा तो उस तो बाद आप प्रैक्टिस सीरीज़ां लैके आवांगे सिंपलीफिकेशन दियाँ। फिर उस तो बाद जो अपने अगला चैप्टर स्टार्ट कर लिया तो उस तो बाद उस दे नाल दी क्वेश्चन जिवें कि पंजाब पुलिस जां पटवारी जिन्नियां भी भर्तियां होईयां ने उन्हां दे विच भी जिहड़े क्वेश्चन पूछे गए थे जिहड़े चैप्टरां दे विचों वो भी आपां तुहानूं कवर करांगे। तो पहला बस अपना सिंपलीफिकेशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जोड़ा भी अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाया करेगा उस तो बाद आप उस पर क्वेश्चन लैके आया करेंगे तुहाडे वास्ते। तो देखो अपना यह जोड़ा बैच स्टार्ट किया होया किहड़े पेपरां दे वास्ते। पंजाब पुलिस 2022, ग्राम सेवक, PSPCL लाइनमैन दियां ने जिहड़ियां, क्लर्क हो गया। ठीक है, उस तो बाद PPSC के जिन्ने भी एग्जाम ने, कोऑपरेटिव बैंक दियां हो गई जिन्नियां भी, तो उस तो बिना जो भी एग्जाम है जिस दे विच भी मैथ पूछा जाएगा उत्थे तुहानूं काम देवेगा ये। तो सारे पेपरां दे वास्ते हैगा। टैलीग्राम चैनल भी तुसीं ने जरूर ज्वाइन कर लेना है। हर एक अपडेट तुहानूं उत्थे अपनी मिलती रहेगी। तो चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लेना है तो अपने दोस्तों के नाल क्लास नूं जरूर शेयर करना है। 8वां दिन है अज अपना सिंपलीफिकेशन का, 5वां दिन है उस तो पहला अपना नंबर सिस्टम चलता सीगा। सर्ड्स ते इंडाइसिस का अपना यह चैप्टर रहेगा। करनी ते घात अंक कहते हैं इसनूं पंजाबी दे विच। तां देखो स्केयर ते स्केयर रूट हो गए, अपने क्यूब ते क्यूब रूट हो गए। उस तो बाद सर्ड ते इंडाइसिस का अपना चैप्टर चलता पेगा। इंट्रोडक्शन की गल करते हैं तो इस दे विच देखो हुंदा की हैगा। तो करनी देखो तुसीं ने देखी होएगी कि जिवें कि आपां पिछली क्लास दे विच कीता सीगा कि वर्गमूल हुंदा हैगा। मतलब कि वर्गमूल दे विच कुछ लिखिया हुंदा है, जिवें कि 16 लिख लिया आपां ने, उपर वर्गमूल पाता। तो यदा मतलब होएगा वर्गमूल दे विच 16 अपना 4 गुणा 4। ठीक है, मतलब कि आह जो इन्हों का जोड़ा बन गया दोनों का 4 ते 4 का, तो 1 4 इन्हों के बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो आपां तुहानूं अज दी क्लास के विच दसांगे कि अजिहा हुंदा क्यों है, कि असल की इस दे पिछे की चीज़ काम करती हैगी। ये सारा कुछ होएगा अपनी। ठीक है, करनी ते घात अंक की जिहड़ी अपनी क्लास हैगी इस दे विच। तां देखो जिवें कि आपां इत्थों रूट दे विच 2 दिता होएगा, आपां नूं इस तो स्टार्ट कर लेने। रूट का मतलब देखो सब तो पहला आपां ने देखा होएगा कि किसी अखर की घात जिमें 2 की घात 0 लिखा होएगा तो वह मतलब हुंदा हैगा किसी भी अखर की मर्जी 100 होवे, 3 होवे, 4 होवे, कुछ भी होवे, तो जेकर उसकी घात अपने कोल 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होंदी हैगी अपने कोल। ठीक है, तो जिमें 0 देखी होएगी किसी अखर की घात, किसी अखर नूं इदां ही लिख दिता जाता है, उसकी घात नहीं लिखी होंदी, तो वह मतलब हुंदा है उस अखर की घात 1 है। 2 की जेकर घात 1 होवे, देखो 2 की घात मान लो कुछ भी नहीं लिखा होया तो 2 तो 2 ही होएगा ना अपने आप दे विच। पर जेकर 2 की घात 1 भी लिख दिता जाए 1 तो भी 2 2 ही रहेगा। ठीक है, उस तो बाद देखो अपने घात देखा होएगा 2 की घात मान लो 2 लिखा होया है तो 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2, मतलब कि इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ अपने देखने दे विच आई होएगी। मतलब कि देखो ये आपस दे विच पूरियां घातां नेगियां, 0 1 2, उस तो बाद घात 3 हो सकती है, 4, जिन्नियां भी घातां जा सकदियां नेगियां। पर देखो आपने एक चीज़ नहीं देखी कि घात अद्धी भी हो सकती है किसी अखर दे उत्ते। तो जिहड़ा आपां ये वर्गमूल लगाउने ना 2 के उपर, जिहड़ा देखो आह वर्गमूल जिहा लग्या होएगा 2 के उत्ते ये वाला, ਇਹਦਾ मतलब हुंदा है कि घात अद्धी। जिमें कि देखो इत्थे कुछ भी नहीं लिखा होया अपने कोल, 1 मान लो इत्थे 2 लिखा होएगा, 2 2 इत्थे, तो यदा मतलब हुंदा है कि वर्गमूल। ठीक है, पर जेकर इत्थे होया 3, इत्थे अपना 3 लिखा होया। ठीक है, तो ये होएगा अपना क्यूब रूट वाला होएगा। तो ये तुहानूं पिछली क्लास दे विच आपां ने दस ही दिता सीगा। तो हुण देखो इत्थे जेकर इत्थे कुछ भी नहीं लिखा होया, मतलब कि सीधा रूट दे विच 2 लिखा होया, तो यदा मतलब की हुंदा हैगा 2 की घात 1/2।
ठीक है। घात 0 भी दसता तुहानूं, घात 1 भी दसता, घात 2 3 4 किन्नी भी हो सकती है घात, पर घात 1/2 क्यों होंदी है? वो ये चीज़ होंदी है कि जिहड़ा ये उपर रूट लग्या होया है, अद्धी घात दिखाउण वास्ते ये चीज़ लगती है। ठीक है, तो यदा मतलब हो जाएगा 2 की घात 1/2 होएगा मतलब ये। ठीक है, जां फिर देखो इत्थे मान लो अपने कोल इस दे अगे जेकर इत्थे 2 लिख दिता तां भी कोई फर्क नहीं पैंदा। मतलब कि जेकर इत्थे इस दे विच देखो इत्थे 2 हैगा तो इसका मतलब होंदा 2 की घात 1/2। जे इत्थे इस दे अगे 2 लिख दिता जाए तां भी कोई फर्क नहीं पैंदा, तां भी इहो ही रहेगा, तां करके इत्थे कुछ नहीं लिखिया हुंदा। ते जेकर इत्थे 3 लिख दिता जाए तो इत्थे 1/3 बन जाएगी। ठीक है, तो तुसीं ने देखो हुण ध्यान देना गा 2 हैगा। ठीक है, इत्थे 2 की घात 1 जेकर तो इत्थे 2 लिख दिता तो इत्थे 2 आ जाएगा। ठीक है, जेकर इत्थे कुछ भी नहीं लिखिया तो भी इत्थे 2 आ जाएगा। तो जेकर इत्थे 3 लिख दिता तो 1/3 बन जाएगा इत्थे घात दे विच। ते जेकर इत्थे 4 लिख दिता तो इत्थे 1/4 बन जाएगा घात दे विच। इस तरह ही चलता जाएगा ये। मतलब कि जेकर इत्थे कुछ भी नहीं लिखा होया तो उसका मतलब 2 होंदा है। तुसीं ने ये चीज़ नूं समझ लेना हैगा। ठीक है, तो उस तो बाद देखो ये चीज़ तुहानूं पता लग गई होवेगी घातां दे बारे। उस तो बाद जदों आपां सवाल करांगे बाकी तुहानूं उस टाइम पता चलता जाएगा। मान लो देखो आपां नूं इत्थे लिखिया होएगा 10 तो इत्थे लिखता 4, तो यदा मतलब हो गया 10 की घात हैगी जिहड़ी वो है जी 1/4। ठीक है, तो उस तो बाद जो आप अगे चलांगे 1-2 सवाल कढ़ के दिखावांगे तो तुसीं समझ जाओगे। तो अज की क्लास के ज़्यादातर फार्मूले ही होणगे जिहड़े कि तुहानूं सिंपलीफिकेशन दे विच देखण नूं मिलणगे। इस तरह दी स्टेटमेंटां तुहानूं पेपर दे विच आ जाणगीਆਂ। जिवें कि देखो आपां ने जिथे ए लिखी है इत्थे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4, इस तरह के सवाल भी देखण नूं मिलणगे। तो देखो वैसे तो तुसीं इसनूं सॉल्व कर सकते हो, 2 नूं 3 बारी लिख लिया, इनू 2 नूं फिर 4 बारी लिख लिया, कर सकते हो। पर ये जिहड़े अपने फार्मूले होणगे ये इसनूं ईजी बना देणगे तुहाडे सवाल कड्ढण नूं। ਤਾਂ देखो ये अज की क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ फार्मूले ही करांगे। तो उस तो बाद जो अपना सिंपलीफिकेशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ਆਪਾਂ इस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सवाल लैके आवांगे सारे सिंपलीफिकेशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी कित्थों कित्थों सवाल ਬਣਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ देखो जेकर ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ही सवाल ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ नहीं पता ਤਾਂ ਆਪਾਂ सवाल नहीं कर सकते ਸੀਗੇ। ठीक है, पर जो ਆਪਾਂ सवाल ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ देखो ये फार्मूला हैगा अपना की कह रहेगा ये ਜਦੋਂ आधार सेम होण, आधार की हुंदा हैगा बेस। देखो ये हैगा जिहड़ा आह दो ए, इत्थे भी ए है, ये दोनों आधार हुंदे नेगे। ते उपर वाली हुंदी हैगी घात, उपर वाली हुंदी है पावर, नीचे वाला हुंदा है बेस। जदों देखो दोनों आधार सेम होण, बेस सेम होण, मतलब कि दोनों देखो ए आनेगियां सेम, मतलब इक्को जाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्यावां गुणां दे विच होण, मतलब कि उन्हां दे विचकार गुणां दी निशानी होवे। ठीक है, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਆਧਾਰ ਸੇਮ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਏਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਘਾਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਚੇ ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਲਿਖ ਲਿਆ, 3 की घात 2 लिख लिया, गुणा की निशानी है विचकार। उस तो बाद 3 की घात 4। तो देखो फार्मूले के हिसाब के नाल हुण आपां चलदे आंगे। देखो इत्थे ए सीगी, ठीक है, इत्थे भी ए सी, मतलब आ दोनों अखर इक्को जे सीगे। ठीक है, तो हुण देखो इत्थे 3 है, इत्थे भी 3 है, मतलब कि आ दोनों अखर इक्को जे ने। ठीक है, इक्को जे ने। ठीक है, विचकार गुणा की निशानी इत्थे सीगी, इत्थे विचकार गुणा की निशानी है। तो देखो उही चीज़ बन गई ये घात, इत्थे एम सी, इत्थे एन सी, मतलब दोनों अलग अलग सी, चाहे इक्को जियां भी होण कोई फर्क नहीं। आ देखो इत्थे भी दोनों अलग अलग नेगियां घातां दोनों दियां। तो देखो इन्हां ने अगे की कीता, ये चीज़ नूं सॉल्व करके इत्थे ये किवें सॉल्व कीता इन्हां ने, जिहड़ी इत्थे देखो दोनों थावां ते इक्को जी संख्या सीगी, इक्को सीगा नंबर। ठीक है, वो इत्थे लिखता इन्हां ने। तो आपां उही चीज़ करनी हैगी, जिहड़ी इत्थे सीगी संख्या देखो वो इन्हां ने इत्थे लिखती। तो आपां जिहड़ी इत्थे दोनों थावां ते 3 वो आपां ने 3 इत्थे लिख लिया। उस तो बाद की कीता, आ वाली एम ते आ वाली एन दोनों का जोड़ करके लिखता उपर, तो आपां भी इन्हां दोनों का जोड़ करके उपर लिख देंगे 2 जोड़ 4।
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ m ਤੇ n ਸੀਗੀ, m ਤੇ n ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਜੋੜਨਗੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, 2 ਤੇ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦੇਗਾ 6, 3 ਦੀ ਘਾਤ 6 ਬਣ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 6 ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈਗੀ, 3 ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲਓ, 3 ਗੁਣਾ 3, ਆਹ ਗੁਣਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦੀ ਘਾਤ 4 ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3, ਇੱਥੇ 2 4 6, 6 ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ 3 ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਘਾਤ 2 ਤੇ 4 6 ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 6 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਗੁਣਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ ਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਖਰ ਸੇਮ ਨੇਗੇ, ਆਧਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਸੇਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, 2 ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਹੈ, ਆਧਾਰ ਸੇਮ ਨੇਗੀਆਂ, ਸੰਖਿਆ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ m ਤੇ n ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ 5 ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਾਤ ਇਸ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਾਤ ਇਸ ਦੀ 3 ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸੰਖਿਆ ਸੀਗੀ ਦੇਖੋ a ਉਹ a ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ a ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। m ਤੇ n ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਘਟਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, m ਚੋਂ n ਘਟਾਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਹ 5, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਘਟਾ ਜਿਹੜੀ n ਸੀਗੀ, ਘਟਾ n ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 3, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਟਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਗੁਣਾ 2 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ 2 ਗੁਣਾ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 4। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸੀਗੀ 2 ਦੀ ਘਾਤ 5 ਹੈਗੀ, ਤਾਂ 2 ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲਓ, 2 3 4 ਤੇ 5 ਵਾਰੀ, 2 ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਹੈ, 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2। ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ 2 ਕੱਟ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਵੀ 2 ਕੱਟ ਦੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਹ 2 ਕੱਟਤਾ, ਆਹ ਵੀ ਕੱਟਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ 2 ਵਾਰੀ। 2 ਗੁਣਾ 2 ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ, 2 ਗੁਣਾ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਿਕ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ 4 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ a ਬਟਾ b ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਘਾਤ m ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਘਾਤ m ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3/4 ਹੈਗਾ, 3/4 ਦੀ ਘਾਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 2, ਠੀਕ ਹੈ, 3/4 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਦੀ ਘਾਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਦੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, 3/4 ਗੁਣਾ 3/4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਘਾਤ 2 ਹੈਗੀ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3 ਦੀ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 9, 4 ਦੀ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 16। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਾਤ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 9 ਤੇ 4 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 16। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1/a ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 1/a ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ a ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, a ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਘਾਤ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਘਾਤ -1 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ a ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 1/a ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਘਾਤ -1 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ 1 ਸੀਗੀ ਘਾਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵੱਲ। ਜੇਕਰ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਘਾਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਪਲਟਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਘਾਤ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ 3/4 ਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਘਾਤ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ 4/3 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਘਾਤ 0 ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਦੀ ਘਾਤ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ 1। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ 2 ਦੀ ਘਾਤ 0 ਜੋੜ 5 ਜੋੜ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਇਹ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2 ਦੀ ਘਾਤ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ 0 ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, 0 ਜੋੜ 5 ਜੋੜ 4, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ 9। ਪਰ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ 9 ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ 0 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 2 ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, 2 ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 11, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਘਾਤ ਜਦੋਂ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ 1 ਜੋੜ 5 ਜੋੜ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 10, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਦੀ ਘਾਤ 1 ਲਿਖਤਾ ਜੋੜ 2 ਲਿਖਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ 2 ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ 4 ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 2 ਦੀ ਘਾਤ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਜੋੜ 2 ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ 4 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸੇਮ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਤਾਂ ਸੇਮ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਘਾਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣ, ਪਾਵਰਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣ, ਆਧਾਰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਘਾਤ 3, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਘਾਤ 3 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 6 ਦੀ ਘਾਤ 3, 6 ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਘਾਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। a ਦੀ ਘਾਤ m ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ 2 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉੱਪਰ 2 ਹੈਗੀ, ਤਾਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਗੁਣਾ 2 ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਦੀ ਘਾਤ 4 ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ,
ठीक है। उस तो बाद देखो अगे ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हो कि आए, जिमें कि देखो हुण आपां नूं पता है कि 26,000 वैकेंसी आनी हैगी, सारिया वैकेंसियां दी अपने चैनल के उत्ते तुहानूं अपडेट दिंदे रहांगे कि कदों तो कदों तक ये अपलाई होना, की क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ दसांगे। तो अपने चैनल नूं हुणे सबसक्राइब कर लो। ठीक है। तो नाल ही टैलीग्राम चैनल का लिंक भी तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाएगा, उत्थे जाके तुसीं ने अपना टैलीग्राम चैनल नूं भी ज्वाइन कर लेना है। उस तो बाद देखो अगले फार्मूले आपां देख देंगे। हाँ, सॉल्वेशन ने क्या देखो 3 हैगा देखो अपने कोल। ਤਾਂ देखो ਜਦੋਂ 3 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਘਾਤ 2 ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਘਾਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਗੁਣਾ 2 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰੂਟ 3 ਗੁਣਾ ਰੂਟ 3 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਜੋਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੋੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ मतलब ਕਿ ਇਸ ਦਾ 3 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ कि जोड़ी जदों ये बनती हो इन्हां दा सिंपल 3 क्यों निकल जाता है। ठीक है। तो यदा मतलब होंदा, यदा मतलब होंदा घात अद्धी घात होंदी हैगी 3, इसकी घात 1/2 है मतलब कि अद्धी गुणा 3 1/2 घात अद्धी। तो तुहानूं दस्सिया सीगा कि जदों आधार सेम होण, आधारां दी कर लो आपस दे विच गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। मतलब कि 3 की घात 2 कर लो। ठीक है। गुणा जिहड़ी आ उपर सीगी घात इन्हां दा कर दो फिर गुणा, तो आ 2 दे नाल 2 कट जाएगा, आ कल्ला 3 रहेगा अपने कोल आंसर। तो जां फिर आपां कह सकते हैं कि जेकर आधार सेम होण, आधार सेम सीगे, आधार अपने उही लिख लिया जिहड़ा देखो इस दे विच भी आधार सेम सीगा, इत्थे भी दोनों दे विच आधार सेम है। तो की क्या सीगा M जोड़ N हो जाएगा उपर। ठीक है। 1/2 जोड़ 1/2, 1/2 जोड़ 1/2, 1/2 का मतलब होंदा अद्धा ते अद्धा, मतलब कि 3 की घात अद्धा जोड़ अद्धा की बन गया अपने कोल 1। जदों किसी भी अखर की घात 1 होवे तां उही अखर हुंदा हैगा जिहड़े दी घात हुंदी हैगी वो, तां 3 अपना इसका आंसर हो जाएगा। उस तो बाद देखो अगे चलते हैं, 2 की घात 4 हैगा, रूट दे विच 2 हैगा देखो। तो आपां इस नूं की कर सकते हैं, रूट 2 गुणा रूट 2 गुणा रूट 2 गुणा फिर रूट के 2 हैगा। तो देखो ये 4 वारियां 2 जोड़ियां बन रही ने, आ जोड़ी के नाम का 1 2 लिख लाँगे, आ जोड़ी के नाम का 1 2 लिख देंगे, विचाले गुणा पा के इत्थे आ जाएगा अपने कोल 4। जां तो आप इस तरह कर सकते हैं, तो जां फिर किवें कर सकते हैं जिमें कि आप करते आए हैं हुण 2 की घात 1/2 गुणा 2 की घात फिर 1/2 गुणा। ठीक है। 2 की घात 1/2 गुणा 2 की घात फिर 1/2। तो 2 नूं आधार नूं अपने सेम लिख लिया, जिहड़ियां भी घातां होणगीਆਂ उन्हां दा जोड़ कर देना है। 1/2 जोड़ फिर 1/2 जोड़ 1/2 फिर जोड़ 1/2, 4 वारी सीगा तो अपने 4 घातां दा जोड़ करता। आ दोनों का जोड़ किया 1 बन गया देखो 2 की घात, फिर आ दोनों का जोड़ किया फिर 1 बन गया, मतलब कि 2 की घात 2 बन गया अपने को। 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 कर सकते हैं, मतलब कि 4 अपने को आंसर आ गया इसका। उस तो बाद देखो अगे चल देंगे। तो हुण देखो अपने की कीता सीगा 2 की घात जिमें कि आप करते आए सीगे 2 की घात मतलब सॉरी 1/2। ठीक है। इस दे विच की होएगा देखो होर अगे चल देंगे। तो देखो हाँ तुहानूं देखो इत्थे दस दिंदे कि आपां 1/4 2 की घात, चलो अगे दस दें अगले विच इत्थे। हुण देखो 3 आ गया रूट दे विच। ठीक है। तो तुहानूं की दस्सिया सीगा, चलो पहलां 2 वाले तो लियाने दस के, घात दे विच 2 सीगा, सॉरी घात दे विच इत्थे 4 हैगा तो 2 की घात 1/2 हुंदा हैगा। देखो ये जिहड़े विच सीगा देखो इस नूं सॉल्व करके अपने ये लिख लिया। ठीक है। तो गुणा दे विच उपर घात दे विच 4 हैगा तो आप इसी तरह लिख लिया।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਆਹ ਬਰੈਕਟ ਦੀ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬਰੈਕਟ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਉੱਪਰ 4 ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ 2 ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਦੀ ਘਾਤ ਕੀ ਸੀਗੀ 1/2, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਤ 4 ਹੈ 4, ਇਹਨੂੰ 4 ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ 2, ਤਾਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ 4 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਾਤ 1/3 ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਾਤ 1/2 ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ 3 ਦੀ ਘਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ 1/3, ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ 3 ਹੈਗਾ, ਆਹ ਵਾਲੇ 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਹ 3 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ 3 ਬਚ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ 3 ਦਾ ਜੋਟਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 3 ਦਾ ਜੋਟਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ √3 ਗੁਣਾ √3 ਗੁਣਾ √3, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਟੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਘਾਤ 3 ਸੀਗੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਟਾ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਘਾਤ 4 ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਘਾਤ 4 ਹੁੰਦੀ 1 ਵਾਰੀ √3 ਹੋਰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ √3 ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ 2 ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾ 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 9, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ 2 ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਿੰਪਲ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 12 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਆਏਗਾ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। 2 ਦੂਣੀ 4 ਗੁਣਾ 3, 4 ਤੀਏ 12 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। 2 ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਦੇਖੋ 12 12 ਦਾ 6, 2 ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ 3 ਆ ਗਿਆ 3, ਅੱਗੇ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 3 ਆਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਟੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਜੋਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 2 ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਹ 3 ਇਕੱਲਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਜੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ 3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਵਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਮੈਥ ਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।